Hello and welcome to this channel once again. This is the third day of our spoken English course. We are going to undertake a long journey. It is going to continue for 6 months, and today is the third day out of assigned 50 days journey. Okay, today we are going to learn subject and predicate. Before we start discussing subject and predicate, actually I told you that in a very easy way I shall discuss all the things. I shall practice, you need to practice spoken English with me, and in most of the cases I shall discuss in Bengali. তো যাই হোক, সেভাবে খুব ইজি করেই তোমাদের জন্য তোমাদের কাছে আমি প্রেজেন্ট করব, সমস্ত জিনিস তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করব খুব ইজিভাবেই। বাট সামটাইমস ইউ নিড টু স্পিক ইন ইংলিশ অলসো so that you learn it well. Okay, if you learn only grammar, if you don't practice, then ultimately it will you will not be able to speak out, okay, fluently, in a good manner. And don't be shy, just come out of your shell and start speaking with me. Okay, in this class let us learn subject and predicate. I consider that many of you already have idea which part is the subject and which part is the predicate. Still, I need to discuss it for all the viewers who actually follow my channel. Okay, let us start now. Subject and predicate. Subject and predicate. তো সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট, সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি? সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট এটা ভীষণ সিম্পল। আমরা নর্মালি যখনই আমরা ইংলিশ স্টার্ট করি তখনই আমরা কি করি? সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট এরকমভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে আমরা শিখি, একদম বিগিনিংই আমরা সেরকমভাবে শিখি। তো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট আমরা যখন শিখি, তো this is easier than that, right? Subject and predicate. So there we need to identify the subject and the verb, then object, and then complement. But here we just have to identify the subject. If you can separate the subject from the whole sentence, or if you can separate the subjects actually from the sentence, then the rest part that remains there is the predicate. Okay, তাহলে কি বললাম, যেটা আমরা সাবজেক্টটাকে যখনই আইডেন্টিফাই করতে পারলাম, যে পার্টটা পড়ে থাকছে সেটাই হচ্ছে প্রেডিকেটের পার্ট। তাহলে আবার বলি, তাহলে আমরা যে কোনো একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্টটাকে যদি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি, তারপর যে পার্টটা পড়ে থাকছে আমাদের কাছে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রেডিকেট। তাহলে সাবজেক্ট মানে কি এবার সেটা আমরা জানি। সাবজেক্টটা কি আসলে? সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য ডুয়ার। তাহলে সাবজেক্টটাই যখন আইডেন্টিফাই করতে হবে, বেসিক্যালি যখন আমরা সাবজেক্ট প্রেডিকেট করতে চাই, তাহলে সাবজেক্টটা আগে লার্ন করে নিই, দেখে নিই সাবজেক্টটা কোনটা। সাবজেক্টটা হচ্ছে ডুয়ার or the doer. Okay, the doer or the one who undertakes the initiative to do the thing, or in a easy manner we can say that the doer is the one who does the thing, right? This is easier for you. Subject, the doer, who does the thing, who does the work. Okay, work means anything, any verb, any action verb. Okay, consider any action verb. And you can also say that if there is no action verb, then will you be able to identify the subject and the predicate? Yes. There also we will be able to identify, if there is no action verb, there must be an auxiliary verb, like a be verb, a have verb, a modal auxiliary, like this. Okay,
So consider this sentence. I am a boy. Consider this sentence. I am a boy. This is the subject. Here you can understand very easily that I is the subject. Then the raised part is the predicate. তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এখানে আইটা হচ্ছে সাবজেক্ট, অ্যাম আ বয় এটা হচ্ছে প্রেডিকেট। এটা কিন্তু অ্যাম যেটা আছে সেটাই এখানে মেইন ভার্ব, যদিও এটা অক্সিলারি ভার্ব, কিন্তু এখানে অন্য কোনো ভার্ব যেহেতু নেই, there is no other verb in the sentence except this one, except am. That's why am is the main verb in the sentence. I am a boy. I, this is the subject. This is the subject, and this portion, am a boy, this part is the predicate. Okay, it is clear now, I think. Okay, let us consider other sentences. তো তোমরা একদম প্রিলিমিনারি আইডিয়া পেয়ে গেছো যে আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটাকে আইডেন্টিফাই করে না। সাবজেক্টটা যখনই আমি আইডেন্টিফাই করে নিতে পারলাম, তারপরে সাবজেক্টটাকে আমি সেপারেট করে দিচ্ছি। একটা সেন্টেন্স যেটার মধ্যে একটা সাবজেক্ট আছে এবং একটা প্রেডিকেট আছে, সেটার মধ্যে সাবজেক্টটাকে আমি যখন আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারলাম, বাকিটা আমার প্রেডিকেট। কিন্তু এরকম সেন্টেন্স থাকতে পারে, ধরো পাস্ট পারফেক্ট দিয়ে যে কোনো একটা তুমি সেন্টেন্স বলো। পাস্ট পারফেক্ট সেন্টেন্স আমরা যখনই করি, যদি খুব টেকনিক্যালি সাউন্ড ওয়েতে আমরা করি, তাহলে দেখবো যে সেটা দুটো পার্ট থাকে। দুটো পার্ট মানেই দুটো সাবজেক্ট, দুটো প্রেডিকেট। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখো বেসিক্যালি তাই হয়, ফিউচার পারফেক্ট তাই হয়, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বেসিক্যালি তাই হয়। আচ্ছা, যদি কনফিউশন থাকে টেন্স রিলেটেড, যাদের কনফিউশন আছে তাদের একটু ওয়েট করতে হবে। টেন্সের ক্লাসগুলো আমরা যে 50টা ক্লাস করব, আমি যে বলেছি তোমাদেরকে 50টা ক্লাস নেব, 50টা ক্লাসের যে কোর্সটা আজকে থার্ড ডে, এবং আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে সব কিছু শিখিয়ে দেবো। তার উপরলে তো শিখতে পারবে না। ওকে, চলো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা শিখবো। আমি যে ক্লাস নেব তোমরা শিখবে, আর সেগুলো অবশ্যই বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। আর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই তোমাদের কিছু কনফিউশন থাকলে সেগুলো কমেন্ট সেকশনে লিখবে। তাহলে চলো সাবজেক্ট প্রেডিকেটে কতগুলো এক্সাম্পল দিই, কত রকম সাবজেক্ট প্রেডিকেটের জিনিসগুলো আসতে পারে, আমাদের কোশ্চেন হতে পারে। ওকে, ধর নাম্বার 1, they are playing in the field. Okay, they are playing in the field. তাহলে they are playing in the field in the sentence, just you have to identify the subject first. In every case, you have to identify the subject first. Then the rest part is the predicate. Okay, they are playing in the field. Then this is the subject, and this is the predicate. This part is the subject and this part is the predicate. Okay, তাহলে এটা তোমরা বুঝতে পারলে। ধরো আমার সামনে আমি দেখি কতগুলো সেন্টেন্স আছে, খুব ইজি কয়েকটা সেন্টেন্স আছে। ধরো আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি, নাম্বার 2, আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি, নাম্বার 3। এই নাম্বার টু সেন্টেন্সটা কোনটা সাবজেক্ট আর কোনটা প্রেডিকেট সেটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে জানাবে। ওকে, তো নাম্বার 3, you must attend the class. You must attend the class. তাহলে এই দুটো সেন্টেন্স তোমরা পড়ে কমেন্ট সেকশনে জানাবে যে কোনটা সাবজেক্ট আর কোন পার্টটা সাবজেক্ট আর কোন পার্টটা প্রেডিকেট। ওকে, কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই করে তোমরা মেনশন করবে। চলো তাহলে কি কোন দুটো করবে, এই দুটো, আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি আর এটা ইউ মাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস। আই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি, ইউ মাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস। এই দুটো সেন্টেন্স তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আনসার লিখবে। নাম্বার 4, ধরো একটা সেন্টেন্স, এটা বড় সেন্টেন্স হলো, মানে আমরা ছোট ছোট সেন্টেন্স নিয়ে ডিল করছি। তো ইফ উই আর গিভেন a long sentence, a big sentence, bigger than the ones that we have discussed here. So
ধরো এরকম সেন্টেন্স এরকম হলো, ইন দ্য মর্নিং a boy came to in the morning a boy came to our house with a packet of sweets. In the morning, a boy came to our house with a packet of sweets. Right? In this sentence, this is a big sentence. This is bigger than the earlier ones. So, in the morning, a boy came to our house with a packet of sweets. So, which one is the subject here? Identify the subject. In the morning, this is not the doer. It is not doing anything, then it cannot be a subject. Came verb to our house, it is doing nothing. With a packet of sweets, doing nothing. So a boy is doing the whole thing. Okay, this is the subject. Then from this sentence, what we have come to know, what we have understood, that not necessarily the first word or first 2 to 3 words should be the subject in a sentence. ঠিক কি না? একদম সাবজেক্ট একদম ফার্স্টেই থাকবে তার কোনো মানে নেই, সাবজেক্ট একদম একটু পরেই থাকতে পারে। যেমন এই সেন্টেন্সের মধ্যে আছে সাবজেক্ট একটু পরে আছে। ওকে, ইন দ্য মর্নিং আ বয় কেম টু আওয়ার হাউস উইথ আ প্যাকেট অফ সুইটস, উইথ আ প্যাকেট অফ সুইটস, এটাও কিন্তু শেষে আছে এবং বয়টা নিয়ে আসছে, তো এও কিছু করছে না এখানে, তো এটাও সাবজেক্ট নয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। ধরো এরকম একটা সেন্টেন্স আছে, নাম্বার 5, যদি এরকম থাকে, in the afternoon came a dog. Suppose in the afternoon came a dog. এরকম কি সেন্টেন্স থাকতে পারে? অবশ্যই থাকতে পারে। This is very much common also in poems and in stories and all. In the afternoon, এটা যেটা পরে হলে ভালো হতো, a dog came in the afternoon, এরকম ভাবেই আমরা করি। a dog cameটা হচ্ছে verb, a dog এটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট। এটা কি হয়, এটা অনেক সময় পোয়েমের ক্ষেত্রে বা ধরো বিভিন্ন প্রোজ এসে যাই হোক, আমরা বেসিক্যালি পোয়েমের ক্ষেত্রে দেখি পোয়েটের সেই ফ্রিডমটা আছে কি এটাকে সাফল করে দেয়া, আগে পরে করে ইন দ্য আফটারনুন কেম আ ডগ। ওকে, তাহলে যদি এরকম সেন্টেন্স থাকে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এটা শেষে আছে বলে এটা সাবজেক্ট হবে না, তা না, আগেও থাকতে পারে সাবজেক্ট, মাঝেও থাকতে পারে এখানে যেমন আছে, শেষেও থাকতে পারে এখানে যেমন আছে। ওকে, তাহলে নাম্বার 4, নাম্বার 5 আমরা করলাম। চলো নাম্বার 6 এ আমরা দেখি। নাম্বার 6 এ আমরা দেখি, নাম্বার 6 এ কি আছে। ধরো এরকম যদি একটা সেন্টেন্স থাকে, I and my brother. I দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, I and my brother will achieve success. I and my brother will achieve success. ওকে, আমি এবং আমার ভাই সাকসেস অ্যাচিভ করবো, যদি এরকম একটা সেন্টেন্স থাকে। তো এখানে কি হচ্ছে, আই, অনেকে আই আন্ডারলাইন করে ছেড়ে দেবে, কিন্তু এটা দেখো, এটা ভেবে দেখো, এই যে ভার্বের যে পার্টটা আছে উইল অ্যাচিভ, এটা ভার্ব আছে, ভার্বের আগে যে পার্টটা আছে, ভার্বের আগে যে এই পার্টটা আছে পুরোটাই কিন্তু শুধু আমি একা নই, আমি এবং আমার ভাই মিলে হচ্ছে। আই অ্যান্ড মাই ব্রাদার উইল অ্যাচিভ সাকসেস, এটা হচ্ছে নাউন, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, এটা ভার্বের পোরশন, তো এটা সাবজেক্ট। তাহলে এইটা পুরোটা মিলিয়ে হচ্ছে প্রেডিকেট। ঠিক আছে, এখানে শুধু আইটা হলো না, আই অ্যান্ড মাই ব্রাদার, এটা পুরোটা মিলিয়ে হচ্ছে একটা প্রেডিকেট হলো। ওকে, এটা বুঝতে পারলে, এটাও তোমার কাছে ক্লিয়ার হলো। ওকে, ক্লিয়ার হলে তাহলে
Come to the question number 7. Let us discuss number 7. Number 7 এ কি হতে পারে? অন্য রকম কি সেন্টেন্স হতে পারে? অন্য রকম সেন্টেন্স এরকম হতে পারে, ধরো the first boy of class 10 will distribute sweets. Okay, the first boy of class 10 will distribute sweets. তাহলে ক্লাস 10 এর ফার্স্ট বয় সুইটস ডিস্ট্রিবিউট করবে, রাইট? The first boy of class 10 will distribute sweets. The first boy of class 10 will distribute sweets. তাহলে এখানে কি করবে? তোমরা অনেকে এটা করতে পারো, the first থেকে সাবজেক্ট বানিয়ে দিবে, ম্যাক্সিমাম the first boy করে ফেলবে, তাই তো? the first boy, এখনো বুঝতে পারছো না যে মানে কেন বলছি এরকম? the first boy তো সাবজেক্ট হবে এরকমই লাগছে না। the first boy কোন ক্লাসের? of class 10 যখন এখানে দেয়া আছে, তাহলে এটা পুরোটাই হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট। মেক ইট ক্লিয়ার, ওকে? হ্যাভ ইউর কনসেপ্ট ক্লিয়ার প্লিজ। দ্য ফার্স্ট বয় অফ ক্লাস 10 এর ফার্স্ট বয় বলা হচ্ছে উইল ডিস্ট্রিবিউট সুইটস। ওকে, এ কি করবে? সুইটস ডিস্ট্রিবিউট করবে, বোঝা গেল? তাহলে এটা ভালো করে খেয়াল করো যে এটা পুরোটা একটা কনসেপ্ট দিচ্ছে, শুধুমাত্র ফার্স্ট বয় বলা হচ্ছে না, শুধুমাত্র বয় বলা হচ্ছে না, শুধুমাত্র ফার্স্ট বলা হচ্ছে না, দ্য ফার্স্ট বয় অফ ক্লাস 10 পুরোটা মিলিয়ে একটা কনসেপ্ট দিচ্ছে। ওকে, তাহলে এটা হলো সাবজেক্ট, আর দ্য রেস্ট পার্ট কি হচ্ছে? প্রেডিকেট। আবার ধরো এরকম একটা সেন্টেন্স আছে, কাম হিয়ার। সেন্টেন্স এরকম আছে, কাম হিয়ার। তাহলে কাম হিয়ার সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি সাবজেক্ট কোথায়, কি করছে, কাছে কি করছে? কাম হিয়ার। আমি তো ধরো কাউকে একটা বললাম যে কাম হিয়ার, কাম হিয়ার, গো দিয়ার, ধরো ইম্পারেসমেন্ট সেন্টেন্সেস, যেখানে অর্ডার করা বোঝায়, যেখানে রিকোয়েস্ট করা বোঝায়। আমরা লাস্ট দিনই যেটা ডিসকাস করেছি, লাস্ট ডে we have discussed sentences, kinds of sentences. There we found that there is a kind of sentence called imperative. There orders are there, orders, requests, commands, urges, so many things like this are there. So come here, this is an imperative sentence. Come here, come here, this is an imperative sentence. তো here subject is not there. এবার তোমরা বলবে যে সাবজেক্ট ছাড়া কি করে সেন্টেন্স হচ্ছে? সাবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি আছে, but the subject is implied. You should not write the subject, but if in the exam if you are asked about the subject and the predicate, then write just the predicate. Just underline it, underline this portion and this part, and then write predicate. You can write in the bracket, it will make the concept clear. Write like this, subject is, okay? Come here, আমি যখনই বলছি না যে come here, open the door, open the window, shut the door, shut the window, please give me a bottle of water, please give me a glass of milk, please give me a glass of water. তো যখনই আমরা এরকম বলছি তখনই কি করছি আমরা বেসিক্যালি? তখন এই যে বলছি প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, তখন কে দেবে? যাকে বলছি। এই যাকে বলছি সেটা কি হয়? সেটা ইউই হয়, আইদার তুমি হয় না হলে তোমরা হয়, ঠিক আছে? তাহলে সাবজেক্ট এখানে ইউ। ধরো নাম্বার 9 সেন্টেন্সে এরকম আছে, ওপেন দ্য ডোর। তাহলে এখানেও কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে প্রেডিকেট। ওকে, সাবজেক্ট এইভাবে লিখতে পারো, ইউটা আগে লিখলে, ইউটা লিখে বললে যে সাবজেক্ট। ওকে, ওপেন দ্য ডোর, ইউ সাবজেক্ট। তাহলে নাম্বার 10 যদি এরকম থাকে, শাট দ্য উইন্ডো, এই সেন্টেন্সটাতে আইডেন্টিফাই দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য প্রেডিকেট। ওকে, দেখো এই সেন্টেন্সে দেখো, এই সেন্টেন্সে কি আছে? শাট দ্য উইন্ডো।
এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা সাবজেক্ট এবং কোনটা প্রেডিকেট এটা তোমরা আইডেন্টিফাই করে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা এই পার্টটা আমরা একটু মুছে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই পার্টটা তাহলে আমরা একটা মুছে আমরা নেক্সট জিনিসটাতে যাই। তো তোমরা এটা করছো, কমেন্ট সেকশনে লিখছো শাট দ্য উইন্ডো, এটা যদি থাকে তাহলে কি করবে তোমরা? তারপর ধরো এরকম যদি থাকে, নাম্বার কত হলো? 8 হলো, 9 হলো, 10 হলো নাকি? আচ্ছা যাই হোক, আমরা আবার 11 করি, এখানে 10 হলো, 9 হলো। তো 11 ধরো একটা সেন্টেন্স এরকম আছে, দ্য স্নেক ওয়াজ killed by the man. The snake was killed by the man. এখানে দেখো the snake was killed by the man, এখানে কি হচ্ছে? এখানে তোমাদের একটা কনফিউশন হতে পারে, সেটা হচ্ছে একবার শুনলে কনফিউশন আর থাকছে না। The snake was killed by the man, এখানে দেখেই বুঝতে পারছে যে এই লোকটা সাপটাকে মেরেছে, the man, কিন্তু তাহলে এটা পেছনে গেল, সেসব সাবজেক্ট বুঝতে পারে, তার জন্য তুমি কনফিউজ হয়ে এটাকে সাবজেক্ট করে দিলে। আসলে না, এটা কি হয়েছে, এটা ওয়াজ কিল্ড, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। ওকে, তাহলে ওয়াজ কিল্ড যখন হলো এটা প্যাসিভ ভয়েস হলো, তাহলে প্যাসিভ ভয়েস হলো এই প্রথমেই যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। বাই এখানে থাকছে দ্য ম্যান, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট বাদ দিয়ে বাকি যে পার্টটা এটা হচ্ছে পুরোটাই প্রেডিকেট হলো। ওকে, তাহলে আমরা অনেক রকম সেন্টেন্স দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা করলাম, অনেক রকম সেন্টেন্স আমরা এক্সাম্পল দিলাম। এক্সাম্পল দিয়ে আমার মনে হয় যে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। আর তোমাদের যদি এর পরেও ফার্দার ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ কনফিউশন, প্লিজ আস্ক মি কোশ্চেন্স in the comment section. Okay, if you have any doubt, if you think that there are maybe some other provisions, then also you just write in the comment section so that I can get information from your end. Okay, আর যে 3-4টা করতে দিলাম তোমাদেরকে সেগুলো তোমরা করো, কমেন্ট সেকশনে লেখো, যে কোনো কনফিউশন থাকবে, যে কোনো ডাউট থাকবে, যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকবে, সমস্ত কিছু কমেন্ট সেকশনে লিখবে, আমি সমস্ত কিছু আনসার করবো, ঠিক আছে? জাস্ট এটুকু করবে না যে লজ্জা পাবে না। ওকে, তো আমরা যেটা কি করব, ইংলিশ একটু চর্চা করব, গ্রামার তো অবভিয়াসলি চর্চা করছি, ইংলিশ চর্চা করব, ইংলিশে বলবো, একটু একটু বাংলায় বলবো। আর তোমরা যদি কিছু ইংলিশ সেন্টেন্স লেখো তাহলে আমার সত্যি ভীষণ ভালো লাগবে। তোমরা যত ইনভলভ হবে, যত অ্যাক্টিভ থাকবে, তত আমিও আরও বেশি করে অ্যাক্টিভ থাকবো, তাতে করে আলটিমেটলি তোমাদের কিন্তু খুব লাভ হবে। চলো আজকে টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।